الحمدللہ الحمد للولی والصلاة والسلام علی نبی الوزن والفضل والعدل والنظم والعزم بالجزم وحبیبنا وطبیبنا ولبیبنا وکمال کبریاء معشوق قریب محمد آلنا وعولنا وعظم الخلق واکمل الخلق واجمل الخلق ورونق جدورنا. مل کے کہو سبحان اللہ. تو میں نے سمجھا کہ مفتی صاحب کے پنڈال میں بندے تھوڑے ہیں، لیکن میں نے اٹھ کر دیکھا پنڈال تو حضرت کے در عرفان پر بڑا پڑا ہے. مل کے کہہ دو سبحان اللہ. ہم سرکار پاک کی محفل میں مشغول ہیں، سرکار کے ذکر میں محو تصور ہیں، اور خدا کی قسم جو ہستیاں آج تشریف فرما ہیں، اگر ان کے صدقے سے بھی ہمیں کچھ نہ ملا تو ہمارا آنا بیکار ہے. لیکن جو آپ آ چکے ہیں تو میں یہ کہوں گا محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں. آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں. مل کے سبحان اللہ. ورونق جدورنا وآلنا وآلنا وآزم الخلق وآزم الخلق وآزم الخلق. ساری کائنات سے بڑھ کر جس کا حسن ہے اس کو سرکار مدینہ کہتے ہیں. ساری کائنات سے بڑھ کر جن کی حیثیت ہے ان کو سرکار مدینہ کہتے ہیں. ساری کائنات سے بڑھ کر جن کی جان ہے ان کو سرکار مدینہ کہتے ہیں. ساری کائنات سے بڑھ کر جن پر اللہ فدا ہوا ہے اسے سرکار مدینہ کہتے ہیں. اور ساری کائنات جس کے لیے بنائی گئی ہے اسے سرکار مدینہ کہتے ہیں. یہ شان ہے سرکار کی. اگر ہم نے تھوڑا سا زور لگا لیا تو کوئی معنی رکھتا نہیں ہے. ہم تھوڑی سی محفل میں آ گئے تو کوئی معنی رکھتا نہیں ہے. ہم تھوڑا سا بول پڑے تو کوئی معنی رکھتا نہیں ہے. ہماری کلمے ہمارے درخت بھی بن جائے، ہمارے پانی ساری سیاہی بھی بن جائے تو یہ ایک طرف ہے محمد کے نکلے ہوئے لب سے ایک تھوک مبارک ساری کائنات کی بخشش کا سما بنتا ہے. وہی محمد ہے جو ساری کائنات کے لیے ہاتھ اٹھا دے اللہ موڑتا نہیں، اور وہی محمد ہے جو ویس کو کہہ دے تو اللہ دعا موڑتا نہیں ہے. اللہ اکبر. ہاتھ اٹھا کر کھلو جا میں نعرہ لگا دینا. اور سرکار کے دربار میں بیٹھ کر جہاں سرکار مل رہے ہو، جہاں علی مل رہے ہو، جہاں ویسے کرنی مل رہے ہو، جہاں داتا علی حجویری مل رہے ہو، جہاں خواجہ اجمیری مل رہے ہو، جہاں بابا فرید مل رہے ہو، جہاں شہباز کلندر مل رہے ہو، یہ نہ سمجھو کہ وہ نظر نہیں آتے، ہمیں نظر نہیں آتے، وہ ہمیں دیکھ رہے ہیں. نعرہ رسالت. آلے دور نہیں لایا. نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری. یار قسم خدا کی تھوڑے سے وقت میں اتنا اسباب ملے. یہ خوش قسمتی کسے ہے؟ یہ خوش قسمتی کس کی ہے؟ اور یہ نظام کس کا ہے؟ یہی تو محفل ہے. خدا کی قسم تھوڑا وقت ہم آئے ہم چلے جائیں گے. دانشور بیٹھے ہوئے ہیں، بڑے بڑے پڑھے لکھے بیٹھے ہوئے ہیں، بڑے بڑے نظروں والے بیٹھے ہوئے ہیں. میں یہی بتانا چاہتا ہوں خدا کی قسم جتنی دیر ہم یہاں بیٹھے ہیں اتنا تو ہمارا زمانہ ہے. میرے اللہ نے کرم فرما دیا، میرے اللہ نے ہم پر رحم فرما دیا. موسیٰ کلیم اللہ جیسا نبی ہو اور جلیل القدر نبی ہو اور وہ کہے کہ اللہ یہ جو لوگ ہیں، یہ جو روحیں ہیں یہ مجھے عطا کر دے، تو میرا اللہ کہتا ہے اے موسیٰ اپنے ماتھے پر ہاتھ ڈال، ان کو میں نے محمد کے لیے بنایا ہے اور محمد کو میں نے ان کے لیے بنایا ہے. مرحبا
मरहबा 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 मरहबा। अब मुझे पता चल गया कि आप जाग रहे हैं। अब मुझे पता चल गया कि हमारी महफिल किसी कोठे पर यानी किसी पौड़ी पर चढ़ गई है। तमहीद मुफ्ती साहब ने बांध दी है। उन्होंने पहले ही मेरे ऊपर बहुत बड़ा फतवा लगाकर सारा काम ही अपने ऊपर ले लिया, लेकिन मैंने मुफ्ती साहब को कह रखा है कि मुफ्ती साहब मैं आपको बताना चाहता हूँ, ਤੁਹਾਡੀ तकरीर मैं करनी, मेरी तकरीर तुसी करनी होती है। ये शान है सरकार मदीना की। मैं अपने अल्फाज की तरफ वापस लौट रहा हूँ। थोड़ी सी मैंने तमहीद आपके सामने इसलिए बांधी कि ज़रा जाग कर बैठिए, दर इरफान जारी है। वरौन के जदूरना व आज़मल खल्क़, सबसे बड़े जो हैं वो मेरे आका हैं। सबसे बड़े कौन हैं? मेरे आका हैं। सबसे बड़े मेरे आका। रौन के जदूरना, अगर सरकार मदीने में है तो चमके सारी कायनात में है। अगर सरकार मिराज में है तो चमके सारे अर्श भी है। ये सरकार दी, सरकार दी, या रसूलल्लाह उन्जुर हालना, या हबीबल्लाह इस्मा कालना, इन्नना फी बहरि गम्मिन मुगरकुन, खुद यदी साहिल लना अशकालना। या सिद्दीक या उमर या उस्मान या हैदर, दफा शरकुन खैरावर, या शब्बीर या शब्बर, शाह मर्दा। ऐसे सुभान अल्लाह के वजह शाह मर्दा, शेर यज़्दा, कुव्वते परवरदिगार, ला फता इल्ला ला सैफा इल्ला जुल्फ़कार, शाह अस्त हुसैन। सुभान अल्लाह मिल गए। शाह अस्त हुसैन, बादशाह अस्त हुसैन, दीन अस्त हुसैन, दीन पना अस्त हुसैन, सरदाद नादाद दस्त दर दस्ते यजीद, हक्का के बनाए ला इलाहा। ये बाबा अजमेरी या हुसैन की बारगाह में बोला है या मेरे दाता की बारगाह में बोला है। गंज इमदाद कुन, इमदाद कुन, अजरंजो गम आजाद कुन, दर दीनो दुनिया शाद कुन, या गौसे आजम दस्तगीर। अब तो आशिक बोलेंगे गंज बख्शे फैज़ आलम, गंज बख्शे फैज़ आलम, मजहरे नूरे खुदा, नाकिसारा पीर कामिल कामिलारा रहनुमा। गंज बख्शी आपकी मशहूर हम पे कर करम, कर करम करवा करम, दोनों जहां में रख शरम। या इलाही अज़बराए पीर मा शाह इरफा। हल्का बोले हो, हल्का बोले वाले भी। या इलाही अज़बराए पीर मा शाह इरफा, रोज़े माशर अपनी रहमत से मिटा मेरे ज़नूबा। या अल्लाह शाह इरफा के सदके रोज़े महशर वाले दिन हम पर अपनी रहमत का पर्दा अता फरमा देना। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी, या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। पढ़िए मिलकर, अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन मादिनिल जूदि वल करमी व आलिहि व बारिक व सल्लिम। वो कलामे बहुत बड़ा कलाम है जो हर बंदे के ज़ुबान पर आ रहा है। चंद लम्हों के लिए हम अपनी हाज़री सरकार मदीना की बारगाह में लगवा रहे हैं, जिसकी वजह से लोगों को शिफाएँ मिलती हैं और लिखने वाले को भी शिफा मिली है। किस दर्द से लिखा होगा कि जब उन्होंने लिखा होगा तो मेरे आका की कितनी तड़प उठी होगी कि मेरे आका ने निगाहे करम फरमाई है और मेरे आका ने अपना कुदरत वाला हाथ उनके जिस्म पर लगाया है। अगर 14 सदियां पहले मेरे आका मेहरबानी फरमाते हुए 700 साल पहले हजरत इमाम बसीरी के घर में उनके इश्क की वजह से आ सकते हैं, तो याद रखो मेरे आका आज भी याद करने की वजह से आ सकते हैं।
میرے آقا کو کہ یہ نہیں ہو سکتا کہ امام بصیری اگر بلائے اگر پکارے تو میرے آقا آ جائے، امام سعدی کا قلم نہ اٹھے میرے آقا آ جائے، حضرت عبد الرحمن جامی کا قلم اٹھے تو میرے آقا مہربانی کر دے، اگر اویسے کرنی آنکھیں بچھائے تو میرے آقا مہربانی فرماتے ہیں، اور اگر داتا علی حجویری کو پر کرم ہوتا ہے میرے آقا کرم کرتے ہیں، اگر شہباز قلندر کی پرواز پر مہربانی ہوتی ہے تو میرے آقا کرم کرتے ہیں۔ اور بتلاؤ اگر بابا بلے شاہ کرم فرماتا ہے تو یہ کرم بھی مدینے والے کا ہے، اور بتلاؤ تو صحیح اگر کائنات میں رنگ ہے تو سب رنگ میرے اللہ نے میرے مصطفیٰ کے عطا فرمائے ہیں۔ یا محمد یا محمد یا محمد یا محمد سرکار یہ سارا رنگ جس رنگ کی طرف بھی جاؤ، اگر چشتیوں کو دیکھو تو ان کا اپنا رنگ ہے، اگر نقشبندیوں کو دیکھو ان کا اپنا رنگ ہے، اگر سوروردیوں کو دیکھو ان کا اپنا رنگ ہے، اگر کلندریوں کو دیکھو ان کا اپنا رنگ ہے۔ یا رسول اللہ آپ نے فرمایا گھبرانے کی بات نہیں، جس نے مجھے جس طرح دیکھا اس نے اس طرح ہی رنگ بنا لیا ہے، جس نے مجھے جس طرح دیکھا۔ اگر مجدد الافسانی نے دیکھا تو ان کا رنگ اور ہے، اگر اجمیر والے نے دیکھا تو ان کا رنگ اور ہے، اگر داتا علی جہیری نے دیکھا تو ان کا رنگ اور ہے، ارے بہاؤالدین ذکریہ ملتانی نے دیکھا تو ان کا رنگ اور ہے، ارے بابا فرید نے دیکھا ان کا رنگ اور ہے، اور اگر صابر کلیر نے دیکھا ان کا رنگ اور ہے، اور ویسے کرنی نے دیکھا تو ان کا رنگ ہی اور ہے۔ کہاں لے کر جاؤں، کہاں لے کر جاؤں، ہے کہاں کی بات ہے۔ اعلیٰ حضرت نے کہا تھا چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، یہ چمک ہی ہے جو ہمیں نظر آ رہی ہے۔ اعلیٰ حضرت نے لکھا نا چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ، میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے، میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے۔ او خدا کی قسم ابھی میں تقریر نہیں کر رہا، میں تو یہ تمہیں بتلا رہا ہوں، اگر 14 صدیوں کے بعد عطائے رسول حضرت سرکار سیدنا عاشق رسول حضرت سرکار ایسے کرنی کے ملنگ کا یہ حال ہے، بتلاؤ صدیق اکبر کا کیا عالم ہوگا۔ بولو تو صحیح یارو، بولو تو صحیح، یہ پچھلے والے بھی بولے۔ وہ میں نے کہا اگر داتا علی حجویری کے بیٹے کا یہ رنگ ہے، اگر خواجہ اجمیری کے بیٹے کا یہ رنگ ہے، تو جو مصطفیٰ کا اپنا بیٹا حسین ہے اس کا عالم کیا ہوگا۔ میں یہ لے کر آ رہا ہوں کہ تم نے یہاں سے کچھ لے کر جانا ہے، میں یہ کر رہا ہوں، میں یہ کہتا ہوں خدا کی قسم واللہ میں تمہیں یہ بتانا چاہتا ہوں، یہ رونقیں ختم ہو جائیں گی، یہ باتیں ختم ہو جائیں گی۔ آج قدر کر لو، آج ان کے ہاتھ تھام لو، آج ان کے قدم پکڑ لو، آج ان کے رخسار کو پکڑ لو، آج ان کے ہاتھوں کا بوسہ دے لو، آج ان کے گھر کا طواف کر لو، آج ان کی باتوں کو سنبھالو، آج ان کے پاس بیٹھ جاؤ۔ اور واللہ خدا کی قسم یہ تو ہمارا زمانہ ہے نا، میرے نبی نے کہا جب تم میری کتاب کو پکڑ لو اور کتاب کو پکڑ لو، اور جب کتاب میں سمجھ نہ آئے تو مصطفیٰ کے بیٹوں کو پکڑ لینا۔ یہ مسئلہ یہی تھا کہ سرکار نے کہا کتاب پکڑ لو، میری عطرت پکڑ لو، میرے اولیاء کے پاس بیٹھ جاؤ، میرے ورثاء کے پاس بیٹھ جاؤ۔ کتنی شان ہے ہماری۔ میرے نبی پاک نے صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سرکار مدینہ شریف میں بیٹھے ہوئے ہیں، اور بخاری شریف میں حدیث موجود ہے، میرے آقا نے جنتیوں کو کہا اے جنتیوں کیا معاملہ ہے، میں تمہیں آج اس بندے کی بات نہ بتلاؤں جس نے زمین پر 100 قتل کیے تھے۔
किसने कत्ल किए? फिर बोलो 100 कत्ल किए। बनी इसराइल का बंदा है, 100 कत्ल कर बैठा। बयान कौन कर रहा है? मदीने आलिया तेरिया किन्नियां शाना ने, तू ते कत्ल करन वालियां नूं भी याद करदा है ते जेड़ा दरूद पढ़दा होएगा ओनू किन्ना याद करदा होएगा। सरकार ने कहा 100 कत्ल किए। बयान करने वाले का नाम मोहम्मद बिन अब्दुल्ला है, सुनने वाले का नाम जनाबे हजरत सरकारे हजरत अब्दुल्ला इब्ने मसूद है, और बैठे हुए हैं सहाबा कराम। आपने कहा बने इसराइल दे बंदे ने 100 कत्ल कीते, 99 करके एक ने पूछा, उन्हें क्या तेरी बख्शिश नहीं होनी? वो उसका जरा बुलंद नहीं था, वो हमारे जैसा नहीं था। जब उसने उसको भी कत्ल कर दिया, और कत्ल करने के बाद जब 100 पूरे हुए, फिर वो आया, एक शख्स को मिला जो पूरे बाजार में डंके बजा रहा था, और लोगों जिसने आज मेरे पीर की जियारत कर ली वो भी बख्शा जाएगा। जिसने मेरे आज पीर की जियारत कर ली, मुरीद भी ऐसा ही होना चाहिए, है मुरीद भी ऐसा ही होना चाहिए कि जो बस कहे मेरा पीर मेरा पीर मेरा पीर। वो सूरज रोजाना चढ़ता है, उसका अपना हुस्न होता है, और जब वो दूसरों पर रोशनी गिराता है ना तो उनका हुस्न बढ़ जाता है। इसलिए कि सूरज को किसी ने पूछा तू रोजाना रंग लेकर आता है, हमारे रंग चमका जाता है। उन्होंने कहा जहां से तुम रंग ले रहे हो ना, मुझे एक दिन बुलाया था, तुम्हें रोजाना बुलाते हैं। मुझे तो एक दिन बुलाया था, मुझे तो मेरे मुस्तफ़ा ने कहा था एक दिन वापस आ, मेरे अली दी नमाज रह गई। मुझे एक दिन बुलाया, मैं तो उस दिन की तड़प नहीं मुका रहा। और प्यारे अब्दुर्रहमान तेरे उत्ते किड्डी रहमत है, मेरा नबी बार बार कहता है अब्दुर्रहमान दा हाल पुछो। ये तो शान है। सरकार ते हुक्म फरमाती, आपने फरमाया 100 कत्ल कीते। ऐ मेरे भाइयों, यहाँ से कुछ लेकर जाना, निकलना जाना। सुनो, 100 कत्ल किए करने के बाद वो मिला, और जब मिला मुझ जैसे मलंग को, तो कहने लगा बतलाओ मैंने 100 कत्ल किए, मेरी बख्शिश हो जाएगी? उन्हें कहा कन्फर्म। उन्हें कहा कैसे? उन्हें क्या कसूर रंगपुर महल है, अब ऐसे करने का वहाँ पर एक खिदमतगार है, और उसके साथ दाएं बाएं औलिया है, वहाँ पर चले जाओ और जाकर दुआ करवाओ। मेरा अल्लाह इतना रहमान है, 1000 भी किया होता तो उनकी निगाह से पार लगा देता। वो बंदा निकला, उसकी बात सुनकर भाइयों, तुम्हें हमने नहीं बुलाया, कोई बंदा नहीं ये कह सकता कि हमने आपको बुलाया है, शाह साहब ने आपको नहीं बुलाया, आपको मुस्तफा ने भेजा है। मेरी गल्ला सोने हो जाके, मेरा जिक्र कर हो जाके, मेरा जिक्र कर लो। या रसूलल्लाह उन्जुर हालना, हम मांग रहे हैं या रसूलल्लाह उन्जुर हालना। सुना है आप हर आशिक के घर तशरीफ लाते हैं, मेरे घर में भी हो जाए चरागा या रसूलल्लाह। सरकार पाकर वो बंदा बनी इसराइल का अल्लाह वाले के डेरे के करीब तक पहुंचा ना था तो मर गया, पहुंचा भी ना तो क्या हुआ? बोलिए बोलिए क्या हुआ? मर गया। अब वो भी आ गए जो जहन्नम वाले हैं, वो भी आ गए जो जन्नत वाले हैं। जहन्नमियों ने आकर कलाम शुरू किया तो जन्नतियों ने कहा तुम्हें भी अल्लाह ने भेजा है, हमें भी अल्लाह ने भेजा है। जहन्नमियों ने आकर कहा तुम क्या लेने आए हो? तो उन्होंने कहा तेनों नहीं पता एक किधर नु जा रहा सी। तो उन्होंने कहा तानू नहीं पता इन्हें 100 कत्ल कीते ने। उन्होंने कहा लड़ने की बात नहीं, जो तीसरे भी आ गए। उन्होंने कहा आपस में गुत्थम गुत्था होने की जरूरत नहीं, अल्लाह कहता है कि देख लो लड़ाई नहीं करनी, ये अल्लाह वाले की तरफ ज्यादा है कि अपने घर वालों की तरफ ज्यादा है।
अल्लाह वालों की तरफ ज्यादा है कि अपने घर वालों की तरफ ज्यादा है। अब जहन्नमियों को भेजने वाला अल्लाह, जन्नतियों को भेजने वाला अल्लाह, फैसला कराने वाला भी अल्लाह। अब जब मामला नापा गया, नाप रहे हैं लोग, नाप रहे, कौन बंदा है? बनी इसराइल का। कौन बंदा है? अपनी उम्मत का नहीं, अपनी उम्मत का नहीं, बनी इसराइल का बंदा। बंदा क्यों, कहाँ का है? बयान सरकार कर रहे हैं, सुनने वाले जनती हैं, और जो काम हो रहा है अल्लाह करवा रहा है। और अल्लाह पाने का नाप लो। जब नापा, रब ने खुद ही कह दिया मुझे अपने वली का गम महसूस हो रहा है। ए जमीन, अल्लाह वाले की तरफ एक बिलिश्त हो जा, एक बिलिश्त अल्लाह वाले की तरफ हो जा। और जब अल्लाह वालों की तरफ, उन्होंने कहा या अल्लाह एक बलिश्त अल्लाह वालों की तरफ हो गई, मेरे अल्लाह ने कहा इसे छोड़ दो, इसे छोड़ दो, इसे छोड़ दो। या अल्लाह 100 कत्ल किए हैं, या अल्लाह ये गुनाहगार है, या अल्लाह ये स्याहकार है। फरमाया छोड़ दे, ये मेरे बंदे की तरफ जा रहा था, मेरे बंदे की तरफ जा रहा था, मेरे बंदे की तरफ जा रहा था। और जो आता है राह से मुड़ जाए, अल्लाह उसे भी देता है, जो आकर बैठ जाए उसका आलम क्या होगा? बोलो तो सही यारो। वो जो आकर चला जाए, मुड़ जाए, अल्लाह उसको नहीं दे, उसको छोड़ नहीं रहा। और जो आकर बैठ गए हैं, जो देख रहे हैं, जो अता कर रहे हैं, वो भाई हमारा मियार क्या होगा कि बनी इसराइल का बंदा हो। हजूर की इजाजत से बनी इसराइल का बंदा। मैं अपना मियार बता रहा हूँ, तुम किस उम्मत में पैदा हो गए हो, तुम्हें अपना मियार देखो। मूसा ईसा अलैहिस्सलाम की किताब हो, मूसा अलैहिस्सलाम की किताब हो, और बंदा मेरे आका का नाम चूमे। बोलो तो सही। मैं हजरत की दुआ लेने के लिए, यहूदी था एक यहूदी, उसने सरकार के हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की किताब खोली, सरकार का नाम आया, फाड़ दिया, फिर बंद करके खोली, फिर सरकार का नाम 5 जगह पे लगा, उसने फिर खोली, फाड़ दिया, दोबारा सरकार दोबारा किताब खोली, अल्लाह ने 12 जगह पे लिख दिया। हाथ पकड़ के बैठ गया, किताब उठाई, अपने मुबल्लिग के पास चला गया, कहने लगा बतलाओ ये मोहम्मद कौन है? उन्होंने कहा ये हमारे बाद आने वाले हैं। तो फरमाया किताब सानू मिली है, जिक्र उन्हों दा होंडे है। बोलो तो सही यार, बोलो तो सही। उन्होंने कहा ये कहाँ मिलेंगे? फरमाया ये अरब में मिलेंगे। फरमाया ये कैसे? फरमाया उत्थों ही पता लग सकता है। वो निकला, सवारी ली, लेकर मदीने पहुंचा। क्या वो सुभान अल्लाह यार। मदीने में आए तो 3 दिन हो गए थे सरकार को ज़ाहरी पर्दा किए हुए, 3 दिन। जब मिला तो मिला किनू? जो दरबाने अहले बैत है। अब हजरत वैसे करनी की चेहरे पर निगाह पड़ी, कहता इन्ना सोहना चेहरा तो कदी मैं वेख्या ही नहीं, लगता है मोहम्मद यही है, लगता है मोहम्मद यही है। बतलाओ तो सही जरा। मैं पीर साहब के कदमों पे हाथ रख कर कहता हूँ, अगर जो दरवाजे के बाहर रहे उसके चेहरे का आलम ये हो कि लोग उन्हें मोहम्मद समझे, तो जो गार के अंदर 3 दिन रहे उसका आलम क्या होगा? हाले तो सुभान अल्लाह उस आलम दा नहीं कहंदे। सदीक अकबर दा नाम आवे तो बुलंद सुभान अल्लाह। और जो बाहर रहे, बाहर रहे, उसके चेहरे का ये आलम है कि यहूदी ने कहा कि बंदगाने खुदा, आगे बढ़े कहा कि तुम कौन हो? तो उन्होंने कहा मैं गुलाम अहले बैत हूँ, मैं गुलाम अहले बैत हूँ। फिर मैं तेरा नाम क्या, इसम क्या, इसमी क्या? उन्होंने कहा मेरा नाम सुलेमान है। उन्होंने कहा मैं तो मोहम्मद से मिलना चाहता हूँ। आपने फौरन कहा अगर इसे यहाँ पर बतला दिया तो फिर ये वापस पलट जाएगा, अगर झूठ बोलूँ तो वो अच्छा नहीं है। सरकार ने समझाया नहीं झूठ बोलना, तो उन्होंने कहा तो फिर ऐसे करते हैं, आओ तुम्हें सरकार के पास ले चलें, आओ तुम्हें
ہمیں سرکار کے پاس لے چلے. سرکار کے پاس جب مسجد نبوی میں آیا تو پوری جماعت بیٹھی ہوئی تھی, بیچ میں ایک سمندر علم کا بھی بیٹھا ہوا تھا. باب علم بیٹھے ہوئے, انہیں کہا وہ ہے ان کے پیارے نور نظر, ان کا خون, ان کا جسم, ان کا ذائقہ, ان کی نگاہ, ان کا سب کچھ, یہ ہمارے بھی مولا ہے, ساری کائنات کے بھی مولا ہے. آپ نے کہا, وہ بندہ آگے بڑھا اور جا کر کہنا آپ محمد ہیں. فرمایا نہیں میں محمد نہیں. تو فرمایا محمد کدھر ہے؟ انہیں کہا محمد ذرا اپنے رب کے معاملات میں لگے ہوئے ہیں, بتلاؤ تم کون ہو. انہیں کہا میں نے اپنی کتاب میں ان کا ذکر پڑھا ہے, مجھے بتلاؤ سرکار کیسے تھے, سرکار کی آنکھ کیسی تھی, سرکار کی پیشانی کیسی تھی, سرکار کے بال مبارک کیسے تھے, سرکار کا جبہ مبارک کیسا تھا, سرکار کے نلین مبارک کیسے تھے, سرکار کے ہاتھ مبارک کیسے تھے, سرکار کی انگشت مبارک کیسی تھی, سرکار کی بینی مبارک کیسی تھی, سرکار کی یعنی رخسار کیسے تھے, داڑھی مبارک کیسی تھی, زلف کیسی تھی, وہ کیسے چلتے تھے, وہ کیسے آتے تھے, وہ کیسے گھومتے تھے. تو آپ نے کہا تیری بات ختم ہو گئی ہو تو یہ سامنے جو کھڑا ہے جو سرکار نہیں ہے, غلام سرکار ہے, وہ میرے مولا تھے, میں ان کا بھائی علی ہوں, جس نے مجھے دیکھا اس نے محمد کو دیکھا ہے. حیرانوں پریشان ہو گیا, پریشان ہو گیا, کہنے لگا ارے بندگان خدا کہ اگر تیرا یہ حال ہے تو بتلاؤ محمد کا عالم کیا ہوگا, سرکار کا عالم کیا ہوگا, سرکار کی شان کیا ہوگی. بس یہ بات ہوئی تو اس نے کہا جو سرکار کے تن کے ساتھ کپڑا لگتا تھا وہی دکھلا دو, وہی دکھلاؤ. سرکار مولا علی نے سلیمان فارسی کو کہا جاؤ فاطمہ سے ایک سوٹ لے کر آؤ, سرکار کا قمیض مبارک لے کر آؤ. جب گئے در رسالت پر جا کے آنکھوں سے خواجہ فخر الدین سیالوی نے کہا ہے نا, باب جبریل کے پہلو میں ذرا دھیرے سے, باب جبریل کے پہلو میں ذرا دھیرے سے, فخر کہتے ہوئے سیدنا جبریل کو یوں پایا گیا اپنی پلکوں سے در آقا پہ دستک دینا. بولو تو صحیح یارو, اپنی پلکوں سے در آقا پہ دستک دینا. اونچی آواز ہوئی, عمر بھر کا سرمایا گیا. میرے آقا حضور حضرت سلیمان فارسی نے وہاں پر جا کر عمل کیا. اندر سے مولا حسین کی آواز آئی کہ کون ہے؟ تو کہا حضور میں آپ کا گناہگار, آپ کا غلام سلیمان آیا ہوں, آپ کے بابا کا پیغام لے کر آیا ہوں. حضور سرکار کی قمیض مبارک چاہیے. تو کہا کیوں چاہیے, کس نے پہننی ہے؟ فرمایا کس میں جرت ہے جو محمد کا لباس پہنے, کس میں ضرورت ہے؟ انہوں نے کہا ایک بندہ آیا ہے, اس کو سرکار پاک کا معاملہ دکھانا ہے, مہربانی فرمائیں. بھائیو جو سرکار اپنا جبہ اتار کر مولا عمر کو اور مولا علی کو دیں کہ جاؤ اویس کے پاس جاؤ, جب اویس ملے تو یہ جبہ اسے دے دینا. جاؤ, یا رسول اللہ کیا کہنا ہے, یا رسول اللہ کہنا کیا ہے؟ فرمایا جبہ دے کر نہ اویس کو کہنا محمد کہتے ہیں میری امت کے لیے دعا کرنا. سبحان اللہ. ایک باری میں کہتا ہوں, دوبارہ کہہ دو. اب کانوں کو ہاتھ لگا کر میرے حضور اعلیٰ حضرت, یہ کانوں کو میں ہاتھ لگا کر توبہ نہیں 1000 مرتبہ, لاکھ مرتبہ, کروڑ مرتبہ, بلین اور ٹریلین اور آگے سے گنتی ختم ہو جائے, بتلائیے سرکار کی دعا افضل ہے کہ اویس کی دعا افضل ہے؟ بتلائیے عمر کی دعا افضل ہے کہ اویس کی دعا افضل ہے؟ بتلائیے علی کی دعا افضل ہے کہ اویس کی دعا افضل ہے؟ لیکن حکم آقا ہے, حکم آقا ہے, اور انہیں بھی پتا تھا اب گال ساڑی نہیں, گال ساری سرکار دیے. جبہ
जुब्बा लेकर हजरत वैस करनी के पास हाजिर हो गए। मौला हजरत वैस पाक नमाज में है, पीछे आकर खड़े हो गए। मिल गए ना हजरत वैस खाना काबा में। एक रवायत के मुताबिक है कि खाना काबा में मिले, एक रवायत के मुताबिक है कि इन्हें जाना पड़ा। लेकिन देखिए हजरत उमर बिन खत्ताब ने जब यमनियों को कहा ना, ए यमनियों वालों बतलाओ तुम में कोई वैस है? खुतबा हज हो रहा है, खुतबाए हज हो रहा है। तो पूछा किसका जा रहा है? हजरत वैस है। एक बंदा उठ के कहना जी है ने मलंग जो है साड़ियाँ सवारियां का ख्याल करन डे। हजरत उमर बिन खत्ताब ने जब ये बात सुनी हिल गए, खुतबा छोड़ा, कहा बरा अली किथे वे? कहा लब्बैक या अमीरुल मोमिनीन, हुक्म फरमाए। फरमाया आ जा, जिन्हों मेरे आका लबन डे सी अज सानू लब गया है, जिन्हों सरकार लब रहे सन। जुब्बा मंगवाया, लियांदा। हजरत वैसे करनी नमाज में पीछे जाके खड़े हो गए। नमाज तो फारग हुए थे, आपने फरमाया इसमी आपका नाम क्या है? तो उन्होंने कहा मेरा नाम अब्दुल्ला है। फरमाया तो सारे का ही असल नाम दसो की है? फरमाया मेरा नाम अवैस है। तो आपने कहा जुब्बा ले लो। क्या उस वक्त मंजर होगा, क्या मंजर होगा उस वक्त? बतलाइए तो सही, क्या समा होगा, वो कैसी घड़ी होगी जब मेरे आका का जुब्बा उनकी बारगाह में पहुंची होगी? क्या उनकी शान होगा? आपने दुआ के लिए हाथ उठा दी, हजरत वैसे करनी ना। पता चला ये भी सुन्नत है, बड़ा बंदा छोटे से दुआ कराए, ये भी सुन्नत है। और वह सुन्नत भी मुस्तफा दी, सरकार दी सुन्नत। यार कहाँ जाए हम? हजरत सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उस बंदे ने नाम चूमा। ये बात मैं यही रोक रहा हूँ, मामला आपको पता चल गया। उम्मत के लिए दुआ, दुआ तो काफ़ी है, दुआवां थोड़ियां नहीं मेरे आका ने कीतियां। एक आंसू मेरे आका दा उम्मत वास्ते बहाया होया, रब कबूल फरमा लिया। किसी की दुआ एडी काबल नहीं। मेरे आका है हाथ कर लें उम्मत वास्ते, मेरा रब ला सकता? मेरे रब ताला ने मेहरबानी कर दी, करम कर दिता। ओ खुदा की कसम तुम तो बख्शे हुए हो, तुम्हें जहन्नमी कोई नहीं है, कोई बंदा जहन्नमी नहीं है। कोई अपने आप को जहन्नमी तसव्वुर ना करे। जब रूहों का मामला हुआ, अल्लाह ने सारी रूहें बना दी, कुल कह दिया, कहने के बाद सारी रूहें बनी और सारी रूहें निकाली और नबियों की रूहें अलग कर दी, उम्मतियों की रूहें अलग कर दी। ये बात समझने वाली है। दानिश्वर बैठे हैं, मैं समझाने लगा हूँ हमारी किस्मत का आलम क्या है। और मेरे अल्लाह ने कहा ऐ रूहो नबी को सलाम करो, नबी को जिस नबी ने आदम को सलाम किया आदम की उम्मत में, हजूर जिस नबी ने आदम को सलाम किया आदम की उम्मत में, जिसने नूह को सलाम किया नूह की उम्मत में, जिसने शीश को सलाम किया शीश की उम्मत में, जिसने ईसा को सलाम किया ईसा की उम्मत में, जिसने मूसा को सलाम किया मूसा की उम्मत में, जिसने इब्राहीम को सलाम किया इब्राहीम की उम्मत में, जिसने सुलेमान को सलाम किया सुलेमान की उम्मत में। अरे किस्मत वालों, हम पर अल्लाह ने कितना करम किया, हमने सलाम किया तो मोहम्मद की उम्मत में। क़यामत तक के लिए मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बनी इसराइल का बंदा किताब खोली, 200 साल का पापी, कितने साल का? 200 साल का पापी बंदा हो, सरकार दे नाम नु चुमिया, सरकार दे सिर्फ नाम नु चुमिया, किताब बंद कर दी। मामला ख़त्म हुआ, मामला ख़त्म हुआ, चला गया अपने मामलात में आ गया, करम नवाजी हो गई, मर गया। लोगों ने उठाया, उठाकर मजमला में फेंक दिया, कूड़े के ढेर पर फेंक दिया। वल्लाह खुदा की कसम आज तक हमें किसी ने धक्का ना दिया, आज तक किसी ने हमें कूड़ा ना फेंका, आज तक हम पर किसी ने कुछ ना किया। मेरे अल्लाह के पास मूसा अलैहिस्सलाम हाजिर हुए और जब हाजिर हुए तो आपने कहा मूसा आज बात नहीं करनी, आज काम करना है। लब्बैक या अल्लाह, मैं हाजिर हूं, हुक्म करो। फरमाया मेरा एक बंदा
بولو یارو کہنا تے سی امتی تیرا بندہ لیکن انہوں اللہ پاک نے اس امت چو کٹ دیتا سی جدو میرے نبی دا نام چومیا میرا ایک بندہ اللہ کہتا ہے موسیٰ کو میرا ایک بندہ انہوں چوک جا کے تیری امتیاں نے انہوں سٹ دیتا ہے انہوں نوا توا اوہ جنازہ پڑھا انہوں دفنا پھر سارا کام کر کے آئے نا تو فرمایا یا اللہ اینی مہربانی کیوں کیتی یا فرمایا اس واسطے کیوں کیتی تیری وجہ تو نہیں کیتی تیرے معاملات دی وجہ تو نہیں کیتی فرمایا بندہ میرا سی انہیں کوئی چنگا عمل کر لیا فرمایا بندہ تیرا سی امتی تیرا سی کتاب بھی تیری سی اس کتاب جو نام میرے یار دا سی بولو یارو کتاب چ نام میرے یار دا سی انہیں میرے یار دا نام چمیا میری ساری چیزاں نے اے حکم منو نہیں بلکہ میری ساری کائنات نے کہا یا اللہ اگر ولی دا درد نہیں سمجھا جاندہ سنبھالیا جاندہ تو پھر وہ تو نبی ہے ان کی شان کیا ہے اب کیا کرنا ہے میں یہاں پر بتلانا چاہتا ہوں موسیٰ علیہ السلام دا دور حالے تے سرکار آئے بھی نہیں موسیٰ علیہ السلام دا دور سرکار نہیں آئے سرکار دا کلمہ نہیں پڑھیا سرکار دی کتاب نہیں پڑھی خانہ کعبہ دا طواف نہیں کیتا انہیں کچھ بھی نہیں کیتا یارو اگر وہ موسیٰ علیہ السلام دا امتی ہو کے میرے نبی دا نام چمے تو رب رحمتہ کرے تو جڑا کلمہ پڑھ کے بیٹھے نے کلمہ پڑھ کے جڑے بیٹھے ہیں انہوں نے کی عالم ہوئے انہوں نے کی شان ہوئے گی اس واسطے میرے بھائیو تم قسمت والے ہو کہ تم اللہ کے ڈیرے پر ہو اللہ والوں کے ڈیرے پر اللہ والوں کے مفتی صاحب ملتان شریف سے آئے حضور حضرت بہاؤالدین ذکریہ ملتانی کا عرس تھا 7 سفر کو تو جب یہ آئے نا خلافت مسند خلافت لے کر تو انہوں نے اپنا مسکن بنایا ملتان کو ملتان کے سارے پیران کیا اے تے وڈا پیر آ گیا یہ تے یہ بات ایک اس کے بعد بات اور بات ختم بات ختم اور جناب حضور حضرت سرکار سیدنا بابا بہاؤالدین ذکریہ ملتانی نے جب سکون اختیار کر لیا نا لوگوں نے کہا اتھے تے اگے پیران دی بڑی بھیڑ ہے پیران دی تے اتھے اور پیر صاحب آ گئے نے جویں ہن کوئی اتنے اڑ کے گئے جی ساڈے کول بھی پیر سن ہن تے عرفان شاہ صاحب بھی آ گئے نے انہاں سارے نے نا ایک پیالے دے وچ دودھ پا کے تے بھیجیا دودھ بال کے پیش کیا اور حضرت سمجھ گئے اپنی فہم و فراست سے کیا سمجھے کہ انہوں نے دودھ پیالے میں ڈال کر نکو نک کر دیتا نکو کہ اتھے کسے پیر دی ضرورت نہیں جیویں آئے ہو میں ٹور جاؤ جیویں آئے ہو بابا جی بڑے کمال والے سے مہربانی والے سے اے جگہ ایویں نہیں ملی اے کسے دے اشارے نال ملی ایتھوں کوئی سانو کٹ سکدا ایتھوں جدوں سانو کدے کڈنا ہے انہاں آپ ہی آ جانا ہے سانو کدے ساڈیاں تے سرحداں دے اوتے ویسے کرنی دے جھنڈے نے غزوہ ہند بھی ایتھوں ہی شروع ہوئے گا انشاءاللہ معاملہ ایتھوں سرکار بھی ایتھوں ہی مہربانی فرمان گی کرم نوازی ایتھوں ہی ہوئے اج میں کہہ رہا ہاں اپنا دامن انہاں دے نال جوڑو نسبت انہاں دے نال کرو خدا دی قسم تہاڈا بیڑا پار ہو جائے گا بابا جی نے کیا اپنے مرید نو رہے آوے نا انہوں نے کہا جی حضور انہوں نے کہا جا گلاب دا پھول لے کے آ گلاب دا پھول او جا نٹھا گیا گلاب دا پھول لیا آپ نے اس دودھ دے اوتے گلاب دا پھول رکھ دیتا تے انہوں نے مرید نو کہا جویں لے آندا ہی نہ ایویں ہی لے جا ایویں ہی لے جا وہ جڑا مرید گلاب دا پھول لے کے آیا نا انہیں کہا حضور گل سمجھ نہیں لگی فرمایا انہاں آکھیا سی ایتھے جگہ کوئی نہیں میں آکھیا ہے کہ جویں گلاب دا پھول رہ سکدا ہے بہاؤالدین بھی رہ سکدا ہے یہ نسبت ہے یہ معاملہ ہے اے میرے بابا جی حضور حضرت بابا صاحب انہوں نے نام دا ایک باری سبحان اللہ مرید ہو گیا میرے ورگا بابا جی دا تو بابا جی نے کچھ بندے ایسے ہوتے ہیں نا جو محبت والے ہوتے ہیں تو بابا جی کہتے ہوں مرید ہو گئے ہیں تو ہاتھ مینوں دیتا ہی تو میرا ہی رہن دے
ਹੱਥ ਮੈਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੀ ਤੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਨਵਾਂ ਪੀਰ ਆਇਆ ਉਹਦੇ ਮਗਰ ਟੁਰ ਪਏ। ਉਹ ਜੀ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਬੈਠੇ ਸਨ ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ ਸਨ, ਮੈਂ ਤੇ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਹਜ਼ਰਤ ਬਾਬਾ ਜੀ ਜਮਾਲ ਹਾਂਸੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਾ हज़रत बाबा फरीद नो कि मैं बहुद्दीन ज़किया मुल्तानी को चला, आपने कहा चल फिर रब तेरा नूर ही उड़ा देगा। वो गल समझिए, जो कहना ना मैं जी उतर जाना है, मैं तुहाडे को नहीं रहना, मरीद इन्हां दा मुहब्बत उन्हां नाल, ते कहने लगा मैं नहीं तुहाडे को। हज़रत जमाल हांसी दी बड़ी शान है, सरकार 3 साल हज़रत जमाल हांसी दे पिछे उन्हां दे पिंड ही चले गए। मुहब्बत जो हो गई, प्यार जो हो गया। तो हज़रत बाबा साहब ने ना मेहरबानी फरमाई, आपने कहा मेरा तो मेरा ही रहन दे। वो जना अपने पिंड चला गया तो दरिया दे ना किनारे किनारे पिया वट गया, किनारे किनारे पिया तुरे, तो नारे कही जावे हक फरीद या फरीद, हक फरीद या फरीद, अल्लाह मुहम्मद 4 यार, हाजी खाजा कुतुब फरीद। ਉਹ ਵੱਟ ਤੇ ਤੁਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਨਾ, ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੇ ਵਲੀ ਨੇ ਤਸਰਫ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਧੱਕਾ ਮਾਰਿਆ, ਉਹ ਪਾਣੀ 'ਚ ਜਾ ਪਿਆ, ਪਾਣੀ 'ਚ। ਉਧਰੋਂ ਬੰਦਾ ਨੇਕ ਸੀ, ਬੰਦਾ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸੀ। हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम तशरीफ़ ले, फरमाया लिया हथ बाहर कड्डा, लिया हथ, उन्हें कहा हथ तो फरीद नूं दे दिता, हाथ किनू दे दिता, ते उन्हें कहा मर जाएगा, कहंदा ये गल फरीद नूं नहीं पता सी। उन्हें कहा वो कहता पीर है जिन्हों मेरे हालात का इलम नहीं। उन्हें कहा उस पीर को हम पीर नहीं मानते जिसको अपने मरीज के हालात का इलम ना हो, अगर उसको ये मामला ना हो वो पीर भी किसी और का मरीज हो जाए। सानू यहो जे पीरां दी जरूरत नहीं, पीर तो वो होवे जेड़ा कहे सुल्तान राह भुल गए, सुल्तान साहब राह। फरमाया बंदे किन्ने ने, बंदे किन्ने ने, बंदे किन्ने ने। बाबा की कहता है बंदे किन्ने ने, कि उन्हें कहा जी जंज पूरी है, तो पहलियां जंजां भी 1000 सन। सुल्तान साहब पूरा पिंड ही जाता हुंदा सी, इला माशाअल्लाह पूरा पिंड ही जाता हुंदा। उन्हें कहा पूरी जंज है, आपने कहा एक दूसरे का हाथ फड़ लो, तो कहा जाना कित्थे, फरमाया जी अहमदपुर। जाना कित्थे, फरमाया जी अहमदपुर। तो आपने कहा कोई गल नहीं। हज़रत बाबा जी ने सुल्तान बहु ने इत्थों हाथ फड़िया, फरमाया अल, इतना ही कहा। तो आपने कहा जी इतना ही कहा, फरमाया अखा ते खोलो, अखा खोलियां तो सामने घूमदे खजरा। उन्हें क्या बाबा जी असी तो अहमदपुर जाना है। सुल्तान साहब ने कहा ओ नकम्यो, सुल्तान नू ऐसे अहमदपुर का पता है, सानू और किसी अहमदपुर का इलम है नहीं। हज़रत बाबा साहब ने खिज़र ने कहा लिया हाथ बाहर कड्डा, तेनू बाहर कड्डा, जिमें असी अज सारे वलवले चाहे हुए हैं। पीरां को बह के भी पीरां दे नहीं, पीरां को बह के भी, लंगर खा के भी, मरीद हो के भी, तो जो क्या ना वोट लब्बैक नूं दे दिओ नहीं, फिर मौलवी तो थाने नहीं ना जाते। मैं कहा तुसी करा दो तो करा दो, उसरा नहीं जाते नहीं जी। फिर वेखो ना जी पिंड की रिश्तेदारी का मामला है, सलाम शाह होरां नूं ते वोट होर किसे ना। मेरे भाइयों जे हथ दिता जे तो दे के रखो, फिर कहो जो पीरा कहना वो ही होना, वो ही गल है। तो बाबा जी ने ना फौरन फरा या फराऊ फरार हुए बाबे होरी, तो जो फरार हुए दरे फरीद पर पहुंचे। खिज़र अलैहिस्सलाम दरे और बाबे होरी भी मस्ती दे आलम जनाबे हज़रत। फरमाया तुहाडा मुरीद उत्थे ना जी पानी च ते मर जासी। बाबा जी गौस पाक ने फरमाया नज़र तो इला बिलादिल्लाहि जमअन कखरदलतिन अला हुक्म इत्तिसाली व कुल्लु वलिय्यिन लहु कदमुन व इन्नी अला कदमिन नबी बदरिल कमाली दरस्तुल इल्मा हत्ता सिरतु कुतबा व निलतु सादा मिन मौलल मवाली रिजाली फी हवाजरिम सियाम व फी ज़ुल्मिल लियाली कल्ला आली। आपने फरमाया मैं अल्लाह के करम से पूरे दुनिया के शहरों को इस तरह देखता हूँ जिस तरह हथेली पर राई के दाने
जमाने को देखता हूँ, हम पीर भी उसे ही मानते हैं जो गौस की न्याज खाए और गौस का लंगर खा कर भी और ये आँखा ना खुले छठी ना खुले। तो हजरत बाबा फरीदुद्दीन गंजे शकर ने उसी वक्त करम फरमाया, उसके गांव में उसकी नहर में सामने खड़े हुए जाके क्या लिया हाथ होए अल्लाह यार बाबा जी ने कहा लिया हाथ लिया, फरमाया खिजर नू हाथ नहीं दिता, फरमाया तुसी आप ही गया सी हाथ किसी और नू नहीं देना, मरदे मर जाइए हाथ किसी और नू। फरमाया तेनू किसे नहीं डेगिया, मैं ही डेगिया, तेनू किसे नहीं डेगिया सी, मैं ही डेगिया। तो मेरे भाइयों ये सारा कुछ सारा निज़ाम वल्लाह अल्लाह की तरफ से। अल्लाह ताला जब मदद करता है तो वली मदद करता है, जब अल्लाह मदद नहीं करता तो वली मदद कर सकता। वली कहता है अल्लाह को, या अल्लाह जे अपना बनाया ही तो मेहरबानी कर, जे अपना बनाया ही तो मेहरबानी, तू गनी अजहर दो आलम मन फकीर, रोज़े महशर उजर हाय मन पजीर, गर तुम्हें बीनी हिसाबम ना गजीर, आज निगाहे मुस्तफ़ा पिन्हा बगीर, व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।